ایک طیب نامی بادشاہ تھا. جب اس کے والد کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب وہ تخت نشی ہوا، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا، اس نے سب سے پہلے یہ حکم جاری کرایا کہ پرانے فوجیوں کو نکال دیا جائے، نئے فوجی بھرتی کیے جائیں. نئے فوجی بھرتی کیے گئے، پرانے فوجیوں کو نکال دیا گیا. میں کہنا چاہتا ہوں حسین کی محبت کیا ہے، حسین کی چاہت کیا ہے، حسین کا پیار کیا ہے، حسین کی اہمیت اپنے دل میں رکھنے سے انسان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. طیب نامی بادشاہ کی زندگی کو پڑھیں. اللہ کی عزت کی قسم، وہ بادشاہ جس نے حسین کا دور تو نہ پایا، جس نے حسین کا وقت تو نہ پایا، لیکن حسین کی محبت اس قدر اس کے سینے کے اندر تھی، اس قدر حسین کا پیار تھا. آرڈر کر دیا اس نے کہ پرانے فوجیوں کو نکال دیا جائے، نئے فوجی بھرتی کر دیے جائیں. نئے فوجی بھرتی کر دیے گئے. کہا تھا ہر فوجی کے ہاتھ میں ایک ایک نئی تلوار دے دی جائے، ایک ایک نئی تلوار دے دی گئی. اب اس کا پیار دیکھو، اس کی محبت دیکھو، اس کی چاہت دیکھو حسین سے. اللہ اکبر، ذرا دیکھے تو صحیح حسین کا مرتبہ کیا ہے. میرے عزیزوں، ایک ایک تلوار فوجیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی. جب تلوار کو فوجیوں کے ہاتھ میں دیا گیا، دینے کے بعد وزیر نے آ کر کے بادشاہ سے کہا تھا، اسی طیب نامی بادشاہ سے کہا تھا، اے بادشاہ اپنی فوج دیکھ لو چل کر کے، تمہاری فوج تیار ہے. وہ فوج جو پہلے کبھی نہیں تھی، فوج کے اندر سب اللہ اکبر نوجوان ہیں، سب جن کے چہرے پہ شباب ہے، جن کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے. ایسے جوان جن کے بازوؤں میں طاقت ہے، ایسے جوان اللہ اکبر جن کے جسم بڑے مضبوط ہیں، ایسے جوانوں کو بھرتی کر دیا گیا ہے. اے بادشاہ اپنی فوج کو دیکھ لے چل کر کے. میرے عزیزوں، جب طیب نامی بادشاہ آیا، آنے کے بعد جب اس نے فوج کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ اکبر، یہ اپنی فوج کو دیکھتا جا رہا ہے، یہ روتا جا رہا ہے، تڑپتا جا رہا ہے. جو اس کا خاص وزیر تھا، وزیر نے کہا تھا، اے بادشاہ مجھے ذرا اتنا تو بتا دے، جب کوئی بادشاہ اپنی فوج کو دیکھتا ہے تو اس پر غرور کرتا ہے، اس پر گھمنڈ کیا کرتا ہے، اس پر وہ اکڑتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی فوج ہے، اگر کسی ملک پر چڑھائی کریں گے اس ملک کو اللہ اکبر زمیں بوس کر دیا جائے گا، اس ملک پر ہمارے بادشاہت کا جھنڈا لہرائے گا. لیکن بادشاہ تو نے تو غضب کر دیا. اے بادشاہ ذرا اتنا تو بتا دے، جب تیری نظروں کے سامنے یہ تمام فوجی بھی ہیں، تیری نظروں کے سامنے سب جوان اللہ اکبر جن کے بازوؤں میں طاقت ہے، ایسے فوجی تیری نظروں کے سامنے ہیں، پھر بتا تو صحیح آخر تجھے غرور کیوں نہیں آیا، آخر تجھے گھمنڈ کیوں نہیں آیا. اے بادشاہ ذرا اتنا تو بتا دے، تو اپنی ہی فوج کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگا. تو بادشاہ نے کہا تھا، جب میں نے اپنی فوج کو دیکھا تو مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا، جب میں نے اپنی فوج کو دیکھا تو مجھے کربلا کا وہ وقت یاد آ گیا. اللہ اکبر، جب میدان کربلا میں حسین کے اوپر پانی بند کیا گیا تھا، جب میدان کربلا میں علی اصغر کی گردن پر تیر مارا گیا تھا، جب میدان کربلا میں عباس سلمبردار پانی لینے کے لیے گئے تھے، اللہ اکبر اس مشکیزے پر تیر مار دیا گیا تھا جو مشکیزہ سیدہ سکینہ نے دیا تھا، عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا تھا. کاش میری فوج یہ اس وقت ہوتی جب علی اکبر شہید ہو رہا تھا، کاش میری فوج یہ اس وقت ہوتی جب اون محمد کا بچپنا لٹ رہا تھا، کاش میری فوج یہ اس وقت ہوتی جب علی اصغر علی اللہ اکبر قاسم کا شباب لوٹا جا رہا تھا، کاش یہ میری فوج اس وقت ہوتی جب سکینہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، کاش میری فوج یہ اس وقت ہوتی جب زینب پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، کاش میری فوج یہ اس وقت ہوتی جب شہربانوں کے خیمے کو جلایا گیا تھا، کاش میری فوج
ये उस वक्त होती जब हुसैन इब्ने अली को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जा रहा था। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर ये मेरी फौज उस वक्त होती तो अपनी फौज का एक एक सिपाही हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर देता। लेकिन जब हमारी बारी आती हम भी हुसैन के कदमों पर अपनी जान का नजराना पेश कर देते। मेरी अजीजों, जरा गौर करते चलो, यही वो बादशाह है तैयब नामी। जब चंद अय्याम के बाद इसका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद मेरे अजीजों जरा गौर करते चलो, हुसैन की मोहब्बत क्या है, हुसैन की वफा क्या है, हुसैन की चाहत दिल में रखने से इंसान का मर्तबा क्या होता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करते चले। यही तैयब नामी बादशाह जब चंद अय्याम के बाद इसका इंतकाल हुआ, इसके खास वजीर के ख्वाब में यही तैयब नामी बादशाह आया। अल्लाह अकबर, तो बादशाह जन्नत की गलियों में टहल रहा है, जन्नत की पहाड़ों में टहल रहा है, जन्नत की खुशनुमा चीजों को खा रहा है, जन्नत के आलीशान महल के अंदर रह रहा है। वजीर ने पूछा था, ऐ बादशाह सलामत, जरा इतना तो बता दे, जब बादशाह इंसान बनता है उसके बाद में जब इंतकाल होता है इंसान का हिसाब बड़ी सख्ती के साथ लिया जाता है। बादशाहों का हिसाब तो बड़ी मुश्किल से होता है। ऐ बादशाह जरा इतना तो बता दे, तू इतनी जल्दी कैसे जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में कैसे घूम रहा है। तो बादशाह ने कहा था, ऐ मेरे वजीर सुनो सुनो, एक दिन वो था कि जब हमारी फौज अल्लाह अकबर जवानों की थी, हर जवान के हाथ में एक एक तलवार थी। बजाय इसके कि मुझे गुरूर होना चाहिए था, तकब्बुर होना चाहिए था, लेकिन हुसैन की याद ने हमें रुला दिया था, अली असगर की प्यास ने हमें रुला दिया था, सकीना की प्यास ने हमें रुला दिया था, अब्बास के मशकी से ने रुला दिया था। काश अगर हमारी फौज ये उस वक्त होती तो मैं इस फौज के एक एक सिपाही को हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर देता। सिर्फ ये ख्याल लाया था। जब मेरा इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद जब मेरे अपनों ने कब्र के अंदर रखा, मैंने अपनों से कहा था, मुझे कहां छोड़ करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो। अरे मैं तो दुनिया का बादशाह था, अल्लाह अकबर, तुम अपने बादशाह को ऐसे छोड़ करके जा रहे हो। आला हजरत ने इसी का तो नक्शा खींचा है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सर दे पटकूं, चल्ले मौला वाली है। अल्लाह अकबर, बादशाह कहता, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, सिसकता रहा, रोता रहा, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद को ना सुना, किसी ने हमारी अल्लाह अकबर आवाज को ना सुना। मुझे अंधेरी कोठरी में डाल करके चले गए। 2 फरिश्ते आए जिनके बाल सर से पांव तक थे, अल्लाह अकबर, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जिनके दांत इतने लंबे थे, अल्लाह अकबर, जिससे जमीन चीरते हुए वो हमारे पास आए, उठा करके बैठाया, मुझसे सवाल किया, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। अल्लाह अकबर, इतना कहा था फरिश्तों ने, मैंने देखा कि एक सफेद लिबास में जिसके चेहरे पे नकाब पड़ा है वो शख्स हमारी कब्र के अंदर आया है। अल्लाह अकबर, उस आने वाले शख्स ने कहा था, ऐ फरिश्तों, इससे ना पूछो, जो पूछना है हमसे पूछो, हम जवाब देंगे। फरिश्तों ने कहा था, ऐ इंसान, ऐ आने वाले इंसान, हिसाब इसका होना है, तुम्हारा नहीं। तो उस आने वाले शख्स ने कहा था, ऐ फरिश्तों सुनो, जो पूछना है हमसे पूछो, हम इसके सवाल का जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, फरिश्ते वापस चले गए। जब वही शख्स जाने लगा तो अल्लाह अकबर, तैयब नबी बादशाह ने कदम को पकड़ करके कहा था, हुजूर आप हैं कौन। इस कब्र के अंदर हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया, हमारे अपनों बेसहारा कर दिया, हमारे अपनों ने ना हमारी चीख सुनी ना आवाज सुनी। तुम कौन हो, कैसे हमारी कब्र के अंदर हमें बचाने के लिए आ गए हो। अल्लाह अकबर, तो उस आने वाले शख्स ने चेहरे से नकाब उठाया था और कहा था, ऐ तैयब नामी बादशाह सुन ले, जब तू अपनी फौज को देख करके मेरे असगर की प्यास को याद करके जब तू रोया था, मैं उसी असगर का बाबा हूं, मैं करबला वाला हुसैन हूं, और जो एक आंसू हमारे नाम पर हमारी याद में बहा देते हैं, हम उसका बदला अपने ऊपर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखते हैं। ऐ बादशाह सुन ले, आज कब्र के अंदर जो तूने दुनिया में आंसू बहाया था, ये हुसैन तुझसे वादा करता है कि तेरा हाथ पकड़ करके कयामत के दिन जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दूंगा।